அப்பா அம்மாவுக்கு நல்ல ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி தேடிட்டு இருந்தோம். அப்பதான் ஸ்ரீவத்சம் phase 2 கௌஸ்துபம் ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி பத்தி தெரிஞ்சிட்டோம். சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்காக நம்ம கௌஸ்துபம்ல ஆம்புலன்ஸ் ஃபெசிலிட்டி, ஹவுஸ் கீப்பிங், சீனியர் ஜிம், ஹை கிளாஸ் வெஜிடேரியன் ஃபுட், சிவா விஷ்ணு ஆலயம், பாடசாலை, கோசாலை, வாக்கிங் ட்ராக், பார்க், travel arrangements, 24 hours security, 24 hours power backup generator, indoor games, entertainment programs. இப்படி பெரியவாளுக்கான சகல வசதிகளோட அமைஞ்சதுதான் ஸ்ரீவத்சம் phase 2 கௌஸ்துபம் ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி. திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீ மகாலிங்க சுவாமி திருக்கோவில் இருந்து 800 மீட்டர்ல அமைஞ்சதுதான் நம்ம கௌஸ்துபம் ட்ரெடிஷனல் ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி. नमो नमो भवति जातमानोन्हान् केतुर्षदामेचग्रेः भागं देवेभ्यो विदधात्याजं चन्द्रमाः चरति दीर्घमायुः स्वासीनः अभौ भस्प्रस्य गर्भान्धारगमानः
ओम शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम भूः नमोपार्थे समस्ते दुरिदे जगद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेदि सांभवीशानं सबाह्ये अभ्यन्तरः शुचिः मानसं वाचिकं पापं कर्मणा समुपार्जितं श्रीशिव स्मरणेनैव यपोहति न संशयः। तिथिः शम्भुः तथा वारः नक्षत्रं शम्भुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं शम्भुमयं जगति यशिवः नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयोः संस्मरणादि पुंसां सर्वतः जयमङ्गलं शिवाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते शम्भोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः विद्यपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वते मन्वन्तरे 28तमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये षष्टिश्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणाजने ग्रीष्मऋतौ कर्कटकमासे शुक्लपक्षे तृतीयायां शुभतिथौ वासरः संयवासरे युक्तायां पूर्वफल्गुने नक्षत्रे संयुक्तायां शिवयोगे शिवकरणे एवं गुणे सकले विशेषणे वसिष्ठायाम् अस्यां तृतीयायां शुभतिथौ श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् अस्मिन् दिव्यमंगल क्षेत्रे विराजमानस्य अस्य देवदेवस्य देवोत्तमस्य देवता सार्वभौमस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य निखिल चराचर प्रपंचानां निखिलोपद्रव शान्त्यर्थम् आविर्भूतस्य सृष्टिस्थिति संहारे तिरोभव अनुग्रहे पंचकृत्ये पराजन भूतस्य अस्मिन् दिव्यमंगल क्षेत्रे विराजमानस्य गणपति सुब्रह्मण्ये चण्डेश्वरादि परिवृतस्य श्री ललितांबिका समेत अमृतघटेश्वर स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन श्रीवत्से क्षेत्रस्थितानां सर्वेषां आस्तिक भक्तमहाजनानां च सेवकानां दासकानां मोदकानां सर्वेषां महाजनानां च नूतने कौस्तुभ इति नाम्ने सफलं कृते नूतने क्षेत्रे उद्भवस्य तत्क्षेत्रे आविर्भूतानां आगमविशूणां सर्वेषाम् आस्तिक भक्त महाजनानां च विशेषतः सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्ये धैर्ये वीर्यविदगे सौर्ये अभये आनन्दे आरोग्ये अष्टैश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थे काममोक्षे चतुर्विधे फले पुरुषार्थे सिद्ध्यर्थं चिन्तिते मनोरथे फले अवाप्त्यर्थं सर्वारिष्टे शान्त्यर्थं सर्वाभीष्टे सिद्ध्यर्थं सर्वेषां महाजनानां सहकुटुम्बानां सूर्ये चन्द्रे भूमे बुधे बृहस्पति शुक्रे शनिश्चरे राहुकेतु विख्याते नवग्रहे देवतानां प्रतिबंधक प्रतिकूल निवृत्तिद्वारा आनुकूल वरप्रसादे सिद्ध्यर्थं ग्रहदेवतानां समस्ते मंगले अवाप्त्यर्थम् आध्यात्मिके आतिभौतिके आतिदीपिके तापत्रये निवृत्त्यर्थं
जाग्रते स्वप्ने सुषुप्ति अवस्थासु मनः वाक्काजे कर्मेन्द्रिये ज्ञानेन्द्रिये व्यापारीः कामक्रोधे लोभमोहे मतमात्सर्यैः सम्भावितानां सर्वेषां पापानां सद्यः अपनोदनद्वारा ललिताम्बिका समेत अमृतघटेश्वरे परिपूर्णे कृपाकटाक्षे अनुग्रहे सिद्ध्यर्थं सर्वेषां सहकुटुम्बानां समस्ते सन्मंगले अवाप्त्यर्थं सर्वेषां मन संकटे मन दुःखे निवृत्तिद्वारा सन्तुष्टिते सततं सन्तोषदा अभिवृद्धि प्राप्त्यर्थं सर्वेषां मानवकानां मानवकीनां च सकलविद्या पारंगता सिद्ध्यर्थं उन्नतस्थाने फले अवाप्त्यर्थं सर्वेषां सर्वव्याधि सर्वरोगे निवारणद्वारा क्षिप्रारोग्ये प्राप्त्यर्थं वेदोक्ते शतायुः सम्पूर्णता प्राप्त्यर्थं सर्वासां सुमङ्गलीनां पतिशुश्रूषया दीर्घसोमङ्गल्ये अवाप्त्यर्थं समस्ते मङ्गले अवाप्त्यर्थं अद्य श्री कर्कटकमासे पूर्वफल्गुनी नक्षत्र संयुक्ते पुण्यकालान्तर्गते अस्याः देव्याः महादेव्याः जगज्जनन्याः जगन्मातुः अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायिकायाः सकलकर्म साक्षिभूतायाः कर्मफलप्रदायिनी भूतायाः ललिताम्बिकायाः परिपूर्ण कृपाकटाक्षे अनुग्रहे सिद्ध्यर्थं अष्टलक्ष्मी कृपाकटाक्षे अनुग्रहे सिद्ध्यर्थं श्री ललिताम्बिका दिव्यमंगले शरणारविन्दयोः अचञ्चल भक्तिसिद्ध्यर्थं अम्बिकायाः प्रीत्यर्थम् अद्य पूर्वफल्गुनी नक्षत्र पुण्यकालान्तर्गत सायन्धनीये श्री अम्बिकायाः विशेष पूजा जप मंगल आरात्रिकादि महामंगल वैभवम् आचार्यमुखेन करिष्ये मंगल आरात्रिकादि महामंगल वैभवम् आचार्यमुखेन करिष्ये अभवस्पृश्य अस्याः देवदेव्याः ललिताम्बिकायाः सहित स्वामिनः परिपूर्णे कृपाकटाक्षे अनुग्रहे सिद्ध्यर्थं कर्कटकमासे पूर्वफल्गुनी नक्षत्र संयुक्ते महापुण्यवेलायाम् अम्बिकायाः सान्निध्यकरे प्राप्त्यर्थम् अतिशीघ्रमेव आलयस्य सकलकार्याणां निर्विघ्नेन सम्पूर्णता सिद्ध्यर्थं सकल समस्ते सन्मंगले अवाप्त्यर्थं ललिताम्बिकायाः सायरक्ष पूजा वैभव महामंगल कर्मणि सकलक्रियाम् आचार्यं त्वां वृणीमहे रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः
रथाकटे मधुक्षरं विसंगदः माध्यो संपूर्णधी मधुमत्समदोषमधुमत्पाप्तवरंविदः मधुर्योरस्तु न पिधा मधुमानो वनस्पतिर्मधुमागमस्तुसोऽग्रः माध्यर्घावो भवन्तु नः मधो 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 अन्नं जराज्जलाधारम् अन्नं विघ्नस्य रक्षकम् अन्नं सर्वत्र सम्भोज्य प्रीत्यर्थे प्रतिष्ठिताम् शोधनमुब्रवते परमे जीवायेतः यदोदनः परमामीवे नागश्रियं गमयति कुन्दनवजातर्षन्दभर्जन्याः विपलावोदयोपवन्तु अन्नवदा मोदनवदा वामक्षवदाम् तेषां राधा भूयासं प्रजापदेनत्वदेदान्यो विश्वाजातानि परिदा बभूव नित्यामात्तकमस्सन्नास्तवयज्ञस्यामुपदजोरधेनाम् अमृतोपकारं दध्वान्नं निवेदधामि प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा विधानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा अमृतोपकारं निवेदधामि निवेद्यानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि सांग्रहण्यस्यायगते इमां गणदागं संग्रह्णानीति द्वादशारज्ञैरसनापपति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुण्ये मौञ्जी भवति ऊर्ध्वै मुञ्जाः ऊर्ध्वमेवावरुण्ये चित्रा नक्षत्रं भवति चित्रं वा ये तत्कर्म यतस्वमेतः समृद्ध्यै ललिताम्बिकायै नमः पुष्परथदीपं दर्शयामि नमोऽस्तु सत्येभ्यो वेदेतपृथिवीमनो ये हन्तर्वेदेभ्यो सत्येभ्यो वेदाम्बिकायै नमः सर्पदीपं दर्शयामि ओम गरेणां तदनाश्च ददामसि यस्यायं वृषभो अविः ललिताम्बिकायै नमः वृषभदीपं दर्शयामि ओम विश्वदत्तचक्षुरः विश्वदोमुख विश्वदोऽस्तबुध विश्वदस्पाद सम्भावुभ्यानपतिसंवदत्रेभ्या वा पृथिवी जनयन्ते भजेतः वेदाम्बिकायै नमः ओम आसत्तेन रजसा वर्धमानो न देशयन्नमृतमभ्युञ्जाम् हिरण्यजेन सविता रथेन देवो जातिभुवना विवस्सन्ने वेदाम्बिकायै नमः सकसूर्यदीपं दर्शयामि ओम आप्यायस्वसमेजुत विश्वतः सोमवृत्निकम् भवावाजस्य सङ्गते अप्सु मे सोमो भ्रुवेदन्धर्विश्वानभेषजान् अग्निं च विश्वसम्भुवमापस्व विश्वभेषजीः गौरीमिमाय सलिलानदक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदे नवपदे भोरिषि सहस्राः अक्षरा परमेभ्यो मुन्ने अम्बिकायै नमः
सोमदीपं दर्शयामि सूर्यमण्डलं परिवर्तमानं दार्ढ्यः प्राणपादः गच्छन्दमहामेरुम् अम्बिकादेवी महामेरुदीपं दर्शयामि पादुपुत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रजम् इदमासां दक्षणम् अविरासं जुहोदनान् यस्य वान्दिरस्मयो यस्य केतवः यस्येमा विश्वाभुवनानि सर्वाः सा कृत्तिकाभिरभिसंवसानः अग्निर्ने देवस्सुविते दधातु अम्बिकायै नमः नक्षत्रदीपं दर्शयामि ओम हिरण्यपात्रं मदोः पूर्णं ददाति मदव्यो सानीति एकदा ब्रह्मण उपकरति एकदैव इदमान् आयुस्तेजो ददाति बिगाजी नमः पूर्णकुम्भदीपं दर्शयामि ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्रसूर्यो जागत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणान् द्वाविरजागताम् तर्पणं दर्शयामि ओम दूरमस्मच्छत्रवो जन्तुभीताः तदिन्द्राग्ने कृणतां ऋग्विसाये तन्नो देवा अनुमदन्ति यज्ञं पश्चाद्वरस्तादवजन्नोऽस्तु छत्रं समर्पयामि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ये गणाहुमयमानः सदन्ते यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसङ्गसाजने नमो वयं वैः श्रवणाय गुरुमहे समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैः श्रवणो दधातु उभयराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः अम्बिकायै नमः चामरं वीरयामि ओम वायुस्तागुमग्रे प्रममोक्तदेवः प्रजापतिः प्रथया संविधानः प्रमञ्जमाना पवनस्तरेदो दाविन्द्रतेजमानाय देवाः अम्बिकायै नमः व्यजनं वीरयामि केतुं गृह्वन्न केतभेभेशो मर्या अभेदसे समुसद्भिरजागताः ॐ सर्वस्यां यै सर्वस्य दन्दै सर्वमेव देनाप्नोति सर्वं जगति ओम जाजे देवीं त्रिनेत्रां शशिनिपवदनां वेदहस्तां ददानां सव्ये पद्मं वरदमभजे साभजं साक्षमालां दिव्यैराभरणी विभूषिततनं ब्रह्मादिभिर्भूषितां देवीमेव मनोन्मणीं शिवसखीं कामार्तदाजीं सुपाम् ओम ह्रीं ईशानमूर्धा उमाजै नमः ओम
तत्पुरुषवक्त्राय घोर्यै नमः ओम अघोरकृतयाय गङ्गायै नमः ओम वामदेवहुक्याय गणाम्बिकाय नमः ओम सत्योजातमूर्तये अम्बिकायै नमः ओम उदयाय वामिन्यै नमः ओम शिरोनीलन्यै नमः ओम शिखाय चक्रण्यै नमः ओम कवचाय पासाञ्जै नमः ओम नेत्रेभ्यो खड्गिन्यै नमः वस्त्राय कम्बिन्यै नमः ललिताम्बिकायै नमः नानाविधपरिबलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि फुकीफलसमायुक्तं नागवल्लीतलर्जुतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिघृत्यतां ललिताम्बिकायै नमः नारिकेरखण्डध्वजकदलीफल ताम्बूलादिकं निवेदयामि निवेद्यानन्तरमाजमनीयं समर्पयामि हस्ते पुष्पमादाताम् पुयीफलसमायुक्तं नागवल्लीतलर्जितं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां नारिकेरण्डद्वयकदलीफल ताडिमीफलद्राक्षाफलञ्च निवेथानि फलानि निवेदयामि निवेद्यानन्तरम् आधमनीयं समर्पयामि ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् वसुमान् भवति चन्द्रमा वां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् वसुमान् भवति तदेवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति गौरीमिमाय सलिलानि दक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी भूरिषि सहस्राक्षरा परमेभ्यो मन्यपराभट्टारि ललिताम्बिकायै नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि चतुर्वेदप्रिये चतुर्वेदपवधारता ॐ अग्निमीले पुरोगीतं यज्ञस्य देवमृद्विजं होतारं रत्नदातामं ऋषेर्ध्वजेर्त्वा वाजवस्तो पाजवस्तदेवो वत्सविदा प्राप्रयतश्रेष्ठतमाय कर्मणे अग्नायागिभीतजे गृणानो हव्यदातजे निहोदा सत्सिवरगिसीं सन्नो देवीरविष्टजावो भवन्तु भीतजे सय्योरविश्रवन्दुनः हरिः ओम् अदातो दर्शपूर्णमासुव्याहाख्यास्यामः साजमग्निहोत्रं हुत्वा अन्यमाघवर्णीयं वृणीज अग्ने धन्वा दधाति नगरशून्यमग्निं वृणजति आद्यं पुरुषमीशानं पुरहूतं पुरस्कृतं परमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तः सनातनम् अम्बिकायै नमः सर्वोपचारपूजां समर्पयामि द्राविडैर्वेदघोषैश्च घोषयेत् परमेश्वर द्राविडगानम् अवधारय हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி திருச்சிற்றம்பலம் பூழியர்கோன் வெப்பொழித்த புகழியர்கோன் கடல் போற்றி ஆழிமிசை கல்மிதப்பில் அணைந்த பிரானடி போற்றி வாழி திருநாவலூர் பல்தொண்டர் பதம் போற்றி ஊழிமலை திருவாதவூரர் திருத்தார் போற்றி போற்றி அங்கமும் வேதமும் ஓதுனாவர் அந்தனர் நாளும் அடிபரவ அங்கமும் வேதமும் ஓதுனாவர் அந்தனர் நாளும் அடிபரவ மங்கோள் மதேதவள் மாட வீதி மங்கோள் மதேதவள்
மாடவீதி மருகள் நிலாவிய மைந்தர் சொல்லார் மருகள் நிலாவிய மைந்தர் சொல்லார் செங்கஜலார் புனல் செல்வமல்கு சீர்கொள் செங்காற்றல் கொடி அதனுள் செங்கயலார் புனல் செல்வமல்கு சீர்கொள் செங்காற்றல் கொடி அதனுள் கங்கொள் விலங்கரி ஏந்தி ஆடும் கங்கொள் விலங்கரி ஏந்தியாடும் கணபதி சரோ காமுரவே கணபதி சரோ காமுரவே இடறினும் தளரினும் எனதொரு நோய் தொடரினும் ஊனகள் தொழுதெழுவேன் கடல் தனில் அமுதோடு கலந்த மிடரில் அடக்கிய வேதியனே இதுவோ எமையாலுமாறு ஈவதொன்றமக்கில்லையேன் அதுவோ உனது இல்லருள் ஆவடு துறை அரணே பால் நினைந்தூட்டும் தாயனும் சாலப்பறிந்து பாவியேன் உடைய ஊனினை உருக்கி உள்வொலி பெருக்கி உலப்பில ஆனந்தமாத தேனினைச் சொரிந்து புறம் புறம் திரிந்த என் செல்வமே சிவபெருமானே யான் உனை தொழந்து சிக்கனப் பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனிதே எங்கெழுந்து அருளுவது இனிதே கற்றவர் விளங்கும் கற்பகக்கனியை கரையிலா கருணைமா கடலை மற்றவர் அறிய மாணிக்கமலஜி மதிப்பவர் தம்மனை மணி விளக்கு செற்றவர் புறங்கள் செற்ற சிவனே திருவீழி மிடலை வீற்றிருந்த கொற்றவன் தன்னை கண்டு கண்டு உள்ளம் குளிர என் கண் குளிர்ந்தனவே குழல் ஒலி யாழொலி கூத்தொலி எத்தொலி எங்கும் குடாம் பெருகி விழபொலி நலவும் சென்று மிமிகி திருவாரூரில் மழவிடையார்க்கு வழி வழியாலாய் மனோசை குடிப்பிறந்த பட அடியாரோடும் பட அடியாரோடும் கூடி எம்மானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே கற்பனை கடர்ந்த சோதி
கருணஜே உருவமாகி அற்புத கோலநீலி அருமறை சிரத்தில் மேலாம் சிற்பரவி யோபமாகும் திருச்சிற்றம்பலத்துள் நின்று பொற்புடம் நடம் செய்கின்ற பூங்கழல் போற்றி போற்றி பொற்புடம் நடம் செய்கின்ற பூங்கழல் போற்றி போற்றி. சகல செல்வங்களும் தரும் இமயகிரிராஜதனதே மாதேவி நின்னை சத்தியமாய் நித்தியம் உள்ளத்தில் துதிக்கும் உத்தமருக்கு இறங்கி மிகவும் அகிலமதில் நோயின்மை கல்வி தனதான்யம் அழகு புகழ் பெருமை இளமை அறிவு சந்தானம் வலி துணிவு வாழ்நாள் வெற்றி ஆகு நல்போல் நுகர்ச்சி தொகை தரு 16 பேரும் தந்து அருளினி சுகானந்த வாழ்வளிப்பாய் சுகிருத குணசாலி பரிபாலி அனுகூலி திரிசூலி மங்கள விசாலி மகபுனால் நீதாய் அலிக்வனாதோர் மகிமே வளர்த்திரு கடவுரில் வாழ்வாமி சுபநேமி புகழாமி சிவசாமி மகிழ்வாமி அபிராமி கடவுரில் வாழ்வாமி சுபநேமி புகழாமி சிவசாமி மகிழ்வாமி அபிராமி உமயே உண்பர் தருத்தேனுமணி கசிவாகி உண்பர் தருத்தேனுமணி கசிவாகி உன் கடலில் தேனமுது துணர்வூரி இன்பரசத்தே பருகி பல காலும் எந்தனுயிர் காதரவுற்று அருள்வாயே தம்பிதனக்காக வனத்தை அனையோனே தந்தை வளர்த்தால் அருள்கே கனியோனே அன்பர் தமக்கான நிலை பொருளோனே அன்பர் தமக்கான நிலை பொருளோனே ஐந்து கரத்தானே முக பெருமாளே ஐந்து கரத்தானே முக பெருமாளே எந்த நுயர்காதர ஊற்று அருள்வாரே. சிவா திருச்சிற்றம்பலம். இப்பொழுது நாதஸ்வர கீதத்தினாலே அம்பாளுக்கு சிற்சில ராகங்கள் இசைக்கப்பட்டு தொடர்ந்து தாளம், அதனைத் தொடர்ந்து சுத்த சங்கீதம், அதனைத் தொடர்ந்து நாட்டியம். இந்த உபச்சாரங்கள்லாம் எதற்காக செய்யணும் அப்படின்னாக்க, ஒவ்வொரு நாளும் தினந்தோறும் ஆலயத்தில் இந்த உபச்சாரங்கள்லாம் செய்யப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஆகமத்தினுடைய ஒரு கருத்து. கார்த்தால விஷக்காலம் எத்தனை மணிக்கு பூஜை பண்ணணும், அதே போல் காலசந்தி ஷட்கால பூஜா நிர்ணயம் அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்குது ஆகமத்தில். ஒவ்வொரு காலத்திலையும் சுவாமிக்கு ஒவ்வொரு விதமான அபிஷேகங்கள், ஒவ்வொரு விதமான வஸ்திரங்கள், ஒவ்வொரு விதமான புஷ்பங்கள், ஒவ்வொரு விதமான நிவேதனங்கள், அதே போன்று ஒவ்வொரு விதமாக ராகங்கள், தாளங்கள், இப்படியாக
6 காலங்களுக்கும் ஆலயத்திலே ஒவ்வொரு விதமான பூஜைகள் எல்லாம் சிவாகமத்திலே வலியுறுத்தி கூறியிருக்கின்றன. அந்த உபசாரம் என்பது எந்த அளவுக்கு நாம் செய்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு சுபிக்ஷம் ஏற்படும். அதுதான் எல்லாமே பரமேஸ்வரனால் அனுகிரகம் செய்யப்பட்ட 28 ஆகமங்கள். ஒரு ஆகமம் இல்லை, 28 ஆகமம். காமிகம், யோகஜம், சிந்தியம், காரணம், இப்படியாக எப்படி வேதங்களில் ரிக், யஜுஸ், சாம, அதர்வ என்று 4 வகையாக பிரித்து அதிலேயும் சுக்ல யஜுர்வேதம், சாமகானத்திலே காயத்ரி, சமா, இப்படி பலவிதமான வேதங்களை எல்லாம் பிரித்திருக்கின்றார்கள். அதேபோல் சிவாகமத்திலே தான் ஒரு ஆலயம் கட்டப்படுவது, ஒரு கிராமம் எப்படி அமைப்பது, இந்த கிராமத்தில் என்னென்ன தெய்வங்கள்லாம் எந்தெந்த இடத்துல ஸ்தாபனம் செய்வது, குலங்கள் எங்கே வெட்டுவது, இப்படியாக பலவிதமான எல்லா விதமான ஒரு சாஸ்திரங்களையும் புதைந்து இருக்கக்கூடியதான் சிவாகமம். அது யார் சொன்னாருன்னா சுவாமி சொன்னார். எதற்காக சொன்னார்? அம்பாளுக்கு உபதேசம் பண்ணார். அம்பாள் உபதேசம் பண்ணணும் கேட்குறா, இந்த ஆகமத்தினுடைய சாஸ்திரங்களை தந்திரங்களை என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத யார் ஒருவர் இந்த ஆகம சாஸ்திரப்படி பூஜை வழிபாடுகள் என்னை யார் பூஜை பண்ணி அன்போடு வழிபாடு செய்கிறாளோ அவருக்கு சிவசாயுஜம், சிவ மோட்சம் என்பது கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணுறார். அதே போல் வாழக்கூடிய காலத்தில் அவள் என்னென்னலாம் நினைக்கிறாளோ எல்லா விதமான மங்களங்களும் அவளுக்கு உண்டாகும் அப்படிங்கிறார். அதுதான் யஹா சிவஹா நாம ரூபாபியாம் யா தேவி சர்வமங்கலா தஜோ சம்ஸ்மரணாத் பும்சாம் சர்வதோ ஜெய மங்களம் அப்படின்னு சுவாமி சொல்கிறார். சிவஹா, சிவ என்ற சப்தத்தை யார் ஒருவர் நினைக்கிறாளோ, வாய்விட்டு சொல்கிறாளோ அவளுக்கு மங்களம் அப்படிங்கிறார். யஹா சிவஹா நாம அப்படிங்கிறார். சிவநாம, சிவ என்று சொல்லக்கூடிய அந்த 2 நாமங்களும் யார் அப்படின்னா சுவாமி அம்பாரோடு சேர்ந்தது தான். சிவ, ஷி என்றால் சிவம், வா என்றால் சக்தி, இரண்டையும் பிரிக்கவே முடியாது. அதுதான் சிவசக்தியா யுக்தா அப்படின்னு ஆதிசங்கரர் சொல்கிறார். அதனால் யஹா சிவஹா நாம, அந்த சிவ என்ற சப்தத்தை யார் சொல்கிறாலோ அவளுக்கு எப்பொழுதும் மங்களங்களே உண்டாகும் அப்படிங்கிறது தான் சிவ என்ற சொல். பத்ரம் என்ற சொல், இதெல்லாம் மங்களத்தை கொடுக்கக்கூடியது. அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய ஆகம நூலை அம்பாளுக்கு உபதேசம் பண்ணி அம்பாள், அதனால தான் காஞ்சிபுரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அம்பாள் என்ன பண்ணுறா, அந்த ஆம்பரவனத்தினுடைய மூலத்தில் சிவலிங்கம் பிடித்து பூஜை பண்ணுறா. அதே போல் மயிலாப்பூரில் ஒவ்வொரு க்ஷேத்திரத்துலையும் பார்த்தோம்னா அம்பாள் பூஜை பண்ணுறா. முதல்ல சிவ பூஜை யார் பண்ணி காமிக்கிறா அப்படின்னா அம்பாள் பூஜை பண்ணி காமிக்கிறா. அதற்கு பிறகு அந்த ஆகமத்தை நந்தி தேவருக்கு உபதேசம் பண்ணி, அதற்கு பிறகு மகாவிஷ்ணுக்கு உபதேசம் பண்ணி, அதனால தான் மகாவிஷ்ணு பல க்ஷேத்திரங்களில் சிவ பூஜை பண்ணுறார். அந்த மகாவிஷ்ணு சிவ பூஜை பண்ண பிறகு ரிஷிகளுக்கு உபதேசம் பண்ணுறார். அந்த ரிஷிகளுடைய மூலியமாக நம்மை போன்ற பக்தர்களுக்கெல்லாம் இந்த ஆகமங்கிற நூல் கிடைச்சிருக்கு. அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய தந்திரம். எதற்காக சொல்கிறேன்னா, இதெல்லாம் எந்த பூஜையில் சேர்ந்தது, இன்றைக்கி ஆடி பூரம்னா என்ன விசேஷம் அப்படின்னாக்கா அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதெல்லாம் நித்தியம், நெய்மித்தியம், காமியம் என்று 3 வகையாக ஆகமத்தில் பூஜை பிரிச்சிருக்கா. நித்தியங்கிறது நாம் நித்தியப்படி சுவாமிக்கு பண்ணுற நித்தியத்திலே நிறையா இருக்குது. நம்மளால் ஏதோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நாம் செய்துன்னு இருக்கோம். நெய்மித்திகம் அப்படின்னா பிரதோஷம் போன்ற சிறப்பு வழிபாடுகள். காமியம் என்ற உற்சவாதி, அந்த கொடியேற்றம் செய்து உற்சவம் போன்ற திருவிழாக்கள் செய்வது. இப்படி ஒவ்வொன்றும் எதுக்காகனாக்க சுவாமி ஒவ்வொரு பூஜையும் ஒவ்வொரு க்ஷேமம், ஒவ்வொன்றத்திற்கும் நமக்காகவே சுவாமி ஒவ்வொரு பூஜையை பலனை சொல்லியிருக்கார். எதற்குமே எந்த விதமான பலன் இல்லாமல் எல்லாவற்றுக்கும் பலன் உண்டு. அந்த பல பூஜைகளிலே இன்றைக்கு இந்த ஆடிப்பூரம் என்பதும் இது பெரிய பிரம்மோற்சவமாக நடக்கும். எல்லா க்ஷேத்திரத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய க்ஷேத்திரத்திலாம் அம்பாளுக்கு தனியாக பிரம்மோற்சவம். இது ஆடிப்பூர பிரம்மோற்சவம். 10 நாளைக்கு முன்னாடியே அம்பாளுக்கு கொடியேற்றம் செய்து தனியாக யாகசாலை வச்சு, அதே போல் அம்பாளுக்கு நித்தியபடி பூஜை, பலிதானங்கள், பூஜைகள் நிறையா இருக்குது இதில். அதில் அந்த ஆடிப்பூரத்தன்னைக்கு தீர்த்தோற்சவம் அம்பாளுக்கு நடக்கும். அந்த ஆடிப்பூர தினம் என்பது அம்பாளுக்கு என்ன சொல்கிற அப்படின்னா, நாம் ஆற்றுல எப்படி நம்ம ஆற்றுல கங்கணதாரணம், சீமந்தம் எப்படி செய்கிறோமோ அதே போல் அந்த ஒரு உற்சவமாக இந்த அம்பாளுக்கு செய்யப்படுகின்றது. அம்பாளுக்கு இந்த ஆடி மாதம் பூராவே அம்பாளுடைய நன்னாள் தான். அதில் அந்த பூர நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது அம்பாளுக்கு நிறையா வலைகள்லாம் சாத்தி அம்பாளுக்கு அந்த மடியில் அந்த பாசிப்பயிரை கட்டி அதை பிரசாதமாக கொடுப்பா. ஏன் அப்படின்னா குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கெல்லாம் அந்த குழந்தை பாக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய நன்னாள். நாம் எப்படி அந்த சீமந்தம், பும்சவனம் இப்படி செய்கிறோமோ அதே போல் அம்பாளுக்கு உரிய தினம் இந்த தினம். அப்பேற்பட்ட பல விஷயங்கள் ஆகமத்தில் இருக்குது. இன்றைய தினத்தில் இது போன்ற ஒரு சிறப்பு வழிபாடு அம்பாளுக்கு நாம் செய்யும் பொழுது
நம்முடைய இல்லத்திலையும் சரி, நமக்கும் எல்லோருக்கும் எல்லா விதமான மங்களங்களும் எப்பொழுதும் உண்டாகும் என்பதில் எந்த விதமான ஒரு சந்தேகமே இருக்காது. ஏன்னா நம்ம அம்பாள் பார்த்தோம்னா அப்படியே குழந்த மாதிரி உட்காந்துருக்கா. லலிதா திரிபுர சுந்தரி, அது 9 கஜம் கட்டி அம்பாளுக்கு அழகாக அந்த ஆபரணங்கள்லாம் சாத்தி பாலாவாக உட்காந்துருக்கா, திரிபுர சுந்தரியாகவும் உட்காந்துருக்கா. அப்படியெல்லாம் அம்பாளை நம்ம பார்க்கணும். அப்பேற்பட்ட அந்த அம்பாளுக்கு இன்றைய தினம் இந்த ஆடிப்புறத்தில் சிறப்பு வழிபாடு நமது ஆலய அர்ச்சகர் இங்கே இருக்கிற எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த பூஜை வழிபாடை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். அந்த பூஜை வழிபாடில் இந்த உபச்சாரங்கிறது எப்பொழுதுமே நித்தியப்படியே இருக்கணும். நித்தியப்படியே பார்த்து அந்த காலத்தில் அத்தியன பற்றெல்லாம் கோவிலில் வச்சுருப்பா. வேத பாராயணங்கள் எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக இருக்கும். அதுபோல் நாதஸ்வரம், அதுபோல் நாட்டியங்கள் இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் இருந்தது. இப்போ அத்தியன பற்றனாக்க யாருன்னே தெரியல. அதே மாதிரி அத்தியனம் பற்றர் அப்படின்னாக்க அங்கே வேதங்கள் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். அவருக்கு அதுதான் வேலை. சிவாச்சாரியர்னால் அங்கே சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணும், பூஜை பண்ணும், அதுதான் அவளுக்கு வேலை. ஓதுவார் மூர்த்திகள்னால் அவள் அங்கே திருமுறை பாராயணம் பண்ணின்னு இருக்கணும். நாதஸ்வரங்கள் அவள் அந்தந்த வேலையில் சுவாமிக்கு அந்தந்த உபச்சாரத்தை அந்தந்த ராகங்களை இசைக்கணும். அப்படிங்கிறது தான் மரபு. அதுதான் சொல்லியிருக்கு. அதை நித்தியப்படி முடியாட்டாலும் விசேஷ காலங்கள்லையா செய்யும் பொழுது, அம்பாளுக்கு இது மாதிரி செய்யும்பொழுது நமக்கு அம்பாளுடைய ஒரு ஆசீர்வாதம், அம்பாளுடைய அனுகிரகம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அரிய வாய்ப்பு. அதனால் இன்றைய தினம் அம்பாளுக்கு, அதுவும் சௌமியவாசனம், அம்பாளுக்கு பிடித்த நன்னாள் புதன்கிழமையில் இந்த ஆடிப்பூரம் அமைஞ்சிருக்கு. அந்த ஆடிப்பூர நன்னாளில் அம்பாளுக்கு மங்களகரமான இந்த தீபாராதனை முடிஞ்சு இப்போ ரிக்வேதம், எஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வண வேதம், அதே போல் திருமுறைகள் முடிந்து இப்பொழுது நாதஸ்வரங்கள் 2 ராகங்கள் அம்பாளுக்கு இசைப்பார். அதே போல் அடுத்தது தாளங்கள் 2 தாளங்கள் இசைப்பார்கள். தொடர்ந்து சுத்த சங்கீதம் அம்பாளுக்கு அர்ப்பணம் செய்யப்படும். அதே போல் பரதம், நாட்டியங்கள் நம்மளுடைய கலைகள் சொத்து. அந்த 64 கலைக்கும் அவதான அதிகாரியாக இருக்கக்கூடியவள். ஆனால் அந்த பரதநாட்டியம் தொடர்ந்து ஸ்வஸ்தி வாச்சகத்தோட மங்கள வாத்தியங்கள் இசைக்க அம்பாளுக்கு நிறைவு மங்கள தீபாராதனை செய்து எல்லோருக்கும் அம்பாள் அருள் பிரசாதம், விபூதி, குங்குமம் மற்றும் இந்த அம்பாளுக்கு நிவேதனம் செய்யப்பட்ட அருள் பிரசாதங்கள், அன்னங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு வழங்கி அம்பாளுடைய பரிபூர்ணமான அனுகிரகத்தை நாம் எல்லோரும் பெற வேண்டும் இந்த நன்னாள். அதாவது வேதத்தில் சொல்லும்போது சூஷாச்சமே சுதினஞ்சமே அப்படின்னு சொல்கிறது. சமக்கத்தில் ஒவ்வொன்றா சுவாமிகிட்ட கேட்டுட்டே இருக்கார். வாச்சஸ்டமேங்கிற எடுத்தோடனே அன்னத்தை கொடு அப்படின்னு தான் கேட்குறாரு. ஏன்னாக்க ஜீவராசிகள் மனிதர்கள் வாழணுன்னா முதல்ல என்ன வேணும்னாக்க அன்னம் பிராணம் அன்னமபானமாகு. அன்னம்தான் ஒரு மனிதனுடைய பிராணன். அன்னம் இல்லைன்னாக்க ஜீவிக்க முடியாது. அதனால் சுவாமி முதல்ல அந்த வேதத்தை சொல்லும்போது அன்னத்தை கொடுன்னு தான் மகால சமக்கத்தில் இருக்கார். அதில் சூஷாச்சமே சுதினஞ்சமே, நல்ல தினம்னா என்ன? ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு சூரியோதயம் ஆகி அஸ்தமனம் ஆகி ஒவ்வொரு நாளும் பொழுது போயிட்டே இருக்குது. ஒவ்வொரு நாள் நம்மளுடைய வாழ்நாளில் வாழ்நாள் நம்ம என்ன வளர்ந்துட்டுருக்கோமா அப்படின்னா இல்லை, தேய்ந்து கொண்டு இருக்கோம் இல்லையா? அதனால் அந்த வாழ்நாள் நமக்கு நல்லதாக அமையணும். அப்படிங்கிறதுனால சுவாமியே சொல்கிறார் வேதத்திலே, சுதினம், எனக்கு நல்ல காலத்தை கொடு, நல்ல தினத்தை கொடு, நல்ல நேரத்தை கொடு, நல்ல பொழுதை கொடு, நல்லதை சிந்திக்க வை அப்படிங்கிறதுனால சுவாமியே சொல்லியிருக்கார். இது போன்ற ஒரு நல்ல ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடியது, நல்ல ஒரு சபை, நல்ல ஒரு சதஸ், நல்ல ஒரு மேன்மையான இடம், இதெல்லாம் இந்த இடம்தான் நமக்கு சுதினம், நல்ல தினம், நல்ல நேரம்னு பேர். அதுதான் நமக்கு உள்ள நேரம். அதனால் அந்த நல்ல நேரமாக, நல்ல காலமாக, நல்ல தினமாக இன்றைய தினம் நமக்கு அமைஞ்சிருக்கிறதுங்கிறது அந்த வேதத்திலே சொல்லப்பட்ட ஒரு சுதினமாக இன்றைய தினம் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. அதனால் எல்லோரும் அம்பாளை பிரார்த்தனை பண்ணி எல்லா விதமான நலங்களையும் பெற வேண்டுமாக கேட்டுக்கொண்டு இப்பொழுது ராகங்கள். முதல்ல ஹம்சத்வனி ராகம். அடுத்ததாக பைரவி ராகம்.
அடுத்ததாக ஆனந்த பைரவி. தவில் வித்வானவர்கள் ஆதிதாளம் இசைப்பார்கள். ரூபகதாளம். அடுத்தாக ஒரு கணவிதாளம் சின்னதாக, அதுக்கப்புறம் சுத்த சங்கீதம். விகாதபாதபோன்மூலலீலானுபவலிப்சஜா வந்தே மாதங்கபாவேன கிரீடந்தம் கணநாயகம் லம்போதரம் ஷாமனிவம் கணேசம் குடாரமக்ஷஸ்ருஜமூர்த்வகாभ्यां சலட்டுகம் தந்தமதக்கராभ्यां பாவேதராभ्यां ஜததானமீடே पाशाङ्कुशापूपकुठारदन्तचञ्चत्करं चारुकराङ्गुलीजगं पीतप्रभं कल्पधरो रथस्थं भजामि नृत्योपपदं गणेशम्. धित् धित् तै जे धित् धित् तै जे धित् तै तत तत तां तत कोत केट किल्न तुङ्ग तेगुतां तोङ्गे तङ्गोघो 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 तें तां कुत केट केन तुङ्ग तेगुतां तोङ्गे ते ताङ्गे ताङ्गे केट तग दिगे तां तत तेरे गोडो तुम 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 तेरे गोडो तुम तुम ता किड़ा किड़ा तके दे किड़ा किड़ा तके तुम किड़ा किड़ा तके नम किड़ा किड़ा तके ता किड़ा किड़ा तके दे किड़ा किड़ा तके तुम किड़ा किड़ा तके नम किड़ा किड़ा तके दे कोंदारी दे किड़ा किड़ा तके दे तुंग दे कोंदारी दे किड़ा किड़ा तके दे तुंग अरुल तेरे मारोगने विघ्न विनायक विनायक अरुलिज गणपति दे दे अरुल तेरे मारोगने विघ्न विनायक विनायक अरुलिज गणपति दे दे गणपति दे दे गणपति दे दे तेक्किड़ा गोदरगड़ा जय जय तेक्किड़ा गोदरगड़ा जनो तदेके तो देके याने मुगतवर तदेके तो देके याने मुगतवर तुम किड़ा किड़ा तके देंग तोके देवर्गल गणपति तुम किड़ा किड़ा तके देंग तोके देवर्गल गणपति किड़ा किड़ा तके देक्कल तुंगे गणपति का भूतम
தக்கிட கிடதகி தெக்கல் தொங்கை கணபதி கபுத்தம் கணபதி கபுத்தம் கற்றவர் வினயரே புக்குடுதாம் புக்குடுதே தக்கு தெக்கு தக்கிடதோம் கிட கிடத கிடதத்தோம் தும் கிட கிடத கிடத்திங்கின்னத்தோம் தும் கிட கிடத கிடத்திங்கின்னத்தோம் தும் கிட கிடத கிடத்திங்கின்ன தும் கிட கிடத கிடத்திங்கின்ன தும் கிட கிடத கிடத்திங்கின்னத்தோம் கிடத கிடத்திங்கின்னத்தோம் கிடத கிடத்திங்கின்னத்தோம் தத்திங்கின்னத்தோம் தத்திங்கின்னத்தோம் ததங்கினதோம் ததங்கினதோம் சுர சுர கணபதி சுந்தர கேசம் ரிஷி ரிஷி கணபதி யஜ்ஞ சமானம் பவ பவ கணபதி பத்மசரீரம் ஜய ஜய கணபதி திவ்ய நமஸ்தே கஜமுகவக்ரம் गिरिसुतपुत्रं गणकुलमित्रं गणपतिमीश प्रियं करधृतपरशुं कङ्गनपाणिं कपालितपद्मरुजं सुरपतिवादं सुन्दरनृत्यं सुरचितमणिमकुटं प्रणमित देहं प्रकटिततालं गणपति तालमिदं शम्भो जरवरे कुन्दासुरधृते कुङ्कुमवर्णधरं श्वेतसुशृङ्गं मोदकगस्तं प्रीतिश पनसफलो नयन त्रजवर नागविभूषित नयन त्रजवर नागविभूषित नानागणपतितो 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 धवलित दलधर धवलित चन्द्रं फणिमणिकिरण विभूषित कट् धवलित दलधर धवलित चन्द्रं फणिमणिकिरण विभूषित कट् तनु तनु विटकर शूलकपालं हर हर शिव सुध गणपतिमवै तनु तनु विटकर शूलकपालं हर हर शिव सुध गणपतिमवै तट तट विगलित मद जल दलधित गणपतिवद्यमिदं कट तट विगलित मद जल दलधित गणपतिवद्यमिदं कट तट विगलित मद जल दलधित गणपतिवद्यमिदं कट तट विगलित मद जल दलधित 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 कट तट विगलित मद जल दल कट तट विगलित मद जल दलधित गणपतिवाद्यभिदं तत्तत् गणपतिवाद्यभिदं तत्तत् गणपतिवाद्यभिदं सुर सुर गणपति सुंदर केशं ऋषि ऋषि गणपति यज्ञ समानं भव भव गणपति पद्मशरीरं जय 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 गणपति दिव्य नमस्ते जय 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 गणपति दिव्य नमस्ते जय 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 गणपति दिव्य नमस्ते दिव्य नमस्ते ओम शुद्ध संगीतमुपधारया श्रीमात्रे नमः। तनोतु क्षेमं नस्तव वदन सौन्दर्यलहरी तनोतु क्षेमं नस्तव वदन सौन्दर्यलहरी परिवाह श्रोतः शरणिरिव सीमन्तसरणिः परिवाह श्रोतः शरणिरिव सीमन्तसरणिः
वहन्ति वहन्ति सिन्दूरं प्रबलकबरीभार तिमिरद्विषं वृन्दैः वन्दे कृतमिव नवीनार्क किरणो वन्दे कृतमिव नवीनार्क किरणो वन्दे कृतमिव नवीनार्क किरणो பத்து விரல் மோதிரம் எத்தனை பிரகாசமது பாடகம் தண்டை கொலுசும் பத்து விரல் மோதிரம் எத்தனை பிரகாசமது பாடகம் தண்டை கொலுசும் பச்சை வைடூரியம் இச்சையாய் இழைத்திட்ட பாதச் சிலம்பின் ஒலியும் பச்சை வைடூரியம் இச்சையாய் இழைத்திட்ட பாதச்சிலம்பின் ஒலியும் முத்துமூக்குத்தியும் ரத்தின பதக்கமும் மோகன மாலை அழகும் முத்துமூக்குத்தியும் ரத்தின பதக்கமும் மோகன மாலை அழகும் முழுதும் வைடூரியம் புஷ்பராகத்தினால் முடிந்திட்ட தாலி அழகும் முழுதும் வைடூரியம் புஷ்பராகத்தினால் முடிந்திட்ட தாலி அழகும் சுத்தமாயிருக்கின்ற காதினில் கம்மலும் செங்கையில் பொன் கங்கணமும் சுத்தமாயிருக்கின்ற காதினில் கம்மலும் செங்கையில் பொன் கங்கணமும் ஜகமெல்லாம் நிலை பெற்ற முகமெல்லாம் ஒளியுற்ற சிறு காது கொப்பின் அழகும் ஜகமெல்லாம் நிலை பெற்ற முகமெல்லாம் ஒளியுற்ற சிறு காது கொப்பின் அழகும் அத்திவரதன் தங்கை சத்தி சிவரூபத்தை அடியனால் சொல்ல திறமோ அத்திவரதன் தங்கை சத்தி சிவரூபத்தை அடியனால் சொல்ல திறமோ அழகான காஞ்சியில் அழகான காஞ்சியில் அழகான காஞ்சியில் புகழாக வாழ்ந்திடும் அம்மை காமாட்சி உமையே அம்மை காமாட்சி உமையே அழகான காஞ்சியில் புகழாக வாழ்ந்திடும் அம்மை காமாட்சி உமையே அம்மை காமாட்சி உமையே அம்மை காமாட்சி உமையே శ్రీమాత్రే నమః శ్రీ గురుభ్యో నమః देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौमा अखिलाण्डकोटि सर्वाण्डनायकस्य नृत्योपचारप्रिया नित्रोपचारम् अवधारता
காரமர் கொன்றையும் சண்பகமாலையும் சாத்தும் தில்லை ஊரர் தம் பாகத்து உமைமயந்தனே உலகேழும் பெற்ற சீரபிராமி அந்தாதி எப்போதும் என் சிந்தை உள்ளே காரமர்மேனி கணபதியே நிற்க கட்டு உரையே கணபதியே உதிக்கின்ற செங்கதிர் உச்சித்திலகம் உணர்வுடையோர் மதிக்கின்ற மாணிக்கம் உதிக்கின்ற செங்கதிர் உச்சித்திலகம் உணர்வுடையோர் மதிக்கின்ற மாணிக்கம் மாதுளம் போது மலர்கமலை துதிக்கின்ற மின்கொடி மென்கடி குங்கும தோயம் என விதிக்கின்ற மேனி அபிராமி எழுத விழுத்துணையே சா நிரினி பகரி சரிகப்ப சனி பகரி சரிகபனி சா நிரினி பகரி சரிகப்ப சனி பகரி சரிகபனி சனி பனி கரி நிரினி பக பனி பகரி கபகரி சரிகபனி சகரி க சரி நி ச பசனி ச பனி கப பகபரி க சரி கபனி சரி கரி சனி பக சனி பகரி சரி கபனி சரி உள்ள அந்த அர்த்தத்தை புரிஞ்சுட்டா போகிறோம். ஆனால் அதை இந்த நாட்டியம் அப்படிங்கிற கலையை பார்த்தோம்னாக்க சகலமும் அதில் புரிஞ்சிருக்கு. ஏன்னாக்க அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய இது அந்த பாவத்தை காமிக்கணும். அந்த கீர்த்தனோட அர்த்தங்களை உள்வாங்கிண்டு அதற்கு தகுந்தாற் போல் அந்த பாவத்தை காமிக்கணும். அதே போல் தாளம், இதெல்லாம் எல்லா விதமான கலைகளும் பொருந்திய இடம்தான் அந்த நடனம்ங்கிற பேர். அப்பேற்பட்ட ஒரு நாட்டியத்தை அம்பாள் முன்பாக அந்த அபிராமி அந்த அதனுடைய முதல் படம் நிறைய பார்க்கணும் போல தான் ஆசையாக இருந்தது. காலம் கருதி அடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் இது ஒரு அரை மணி முக்கால் மணி நிகழ்ச்சியாக வச்சு எல்லோரும் அதை பார்க்கணும். ஏன்னா பரதம்ங்கிறது அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய கலை. அந்த பரதம்ங்கிறது அம்பாள் சன்னிதானத்தில் இப்போ அந்த ஒரு பாடலுக்காக அழகான முறையிலே சிறப்பாக ஆடினார்கள். அவர்கள் எல்லா விதமான சௌபாகியத்தையும் அடைய வேண்டும் பிரார்த்தித்து கொண்டு இப்பொழுது நமது சீதாராம் சார் அவர்கள் ஓரிரு வார்த்தை கூறுவார்கள். நன்றி அண்ணா. சீக்கிரமாக ஓரிரு வார்த்தைகள் கூறி விரைவாகவே நான் முடிச்சிடுறேன். முதற்கண் ரொம்ப வெகு அற்புதமாக இந்த ஆடிப்பூரம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஆடிப்பூரம் வந்து ஆண்டாளுடைய பிறந்த நாள். ஸ்ரீவத்சம் பல அற்புதங்களை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய அற்புதமான திருநாள் தான் இன்று. மாமி இங்கே டான்ஸ் ஆடும்பொழுது அவர் எப்படி வியந்து சொன்னார் இல்லையா, ஒரே நபர் ஆண்டாள் முன்பு பாமாலையும் இங்கே லலிதாம்பிகால் முன்பு நிருத்தியமாலையும் ஒரு அரை மணி நேர வித்தியாசத்துக்குள்ளே செலுத்த முடியும் அப்படின்னா அது ஸ்ரீவத்சத்தில் தான் இல்லையா.
இப்படி ஒரு ஆடிப்புறானால் நம்ம எங்கேயாவது பார்த்துருக்க முடியுமா? ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முந்தைய அங்கே ஆண்டாளை கொண்டாடிட்டு திரும்ப இங்கே வந்து இந்த அம்பாளை கொண்டாடிருக்கோம் அன்றைக்கி. இன்று ஏற்பாடு செஞ்ச இந்த நிகழ்ச்சி இருக்கு இல்லையா, அது ஒன்றும் சாதாரணமான ஒரு நிகழ்ச்சி இல்லை. இதில் பல்வேறு விதமான சாஸ்திரம் ரீதியான பொருளும் பொதிந்திருக்கிறது, பக்தி ரீதியான பொருள் பொதிந்திருக்கிறது. இதற்கு பின்னே ஒரு நீண்ட வரலாறும் இருக்கிறது. இந்த பல்லயம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நீங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நம்ம செந்தில் சிவாச்சாரியார் வந்து ரொம்ப அழகாக ஆகமங்கள் பற்றியும் அன்றாடம் ஆலயங்களிலே எப்படி பூஜைகள் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதை பற்றியும் ரொம்ப விரிவாக ரொம்ப அழகாக எடுத்து கூறினார். ஒவ்வொரு நாளும் ஆலயத்திலே இவைகள் இந்த மாதிரியான உபசாரங்கள் எல்லாம் நிகழ்த்தப்பட வேண்டும் என்பது ஆகம விதி. இப்போ அவர் இன்றைக்கி அம்பாளுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணும்பொழுது பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த சோடச உபசாரம் அப்படின்னு ஒரு 16 விதமான உபசாரங்களை அம்பாளுக்கு செய்தருளினார். இது மறைமுகமான தாற்பயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த 16 வகையான உபசாரத்தை அங்கே பண்ணும்பொழுது திரும்ப சுவாமி நமக்கு 16 விதமான சம்பத்துக்களை கொடுக்குறார். ஒவ்வொரு நாளும் இந்த மாதிரி மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க, நான்மறை ஓத, சங்கீதம், நிருத்தியம் இப்படியெல்லாம் செஞ்சு வழிபட்டு நைவேத்தியம் செய்து கடவுளை வழிபட வேண்டும் என்பது ஆகம விதி. ஆனால் 365 நாளும் நம்மளால் இப்படி செய்ய முடியுமா? செய்யணுங்கிறது ஒரு ஆசை. ஔவையார் வந்து அழகாக ஒரு பாட்டு சொல்லியிருப்பா, ஒரு நாள் உணவை ஒழி என்றால் ஒழியாய், 2 நாளைக்கு 7 என்றால் ஏழாய். நம்மளுடைய சாதாரண மனுஷன் வந்து ஒரே நாளில் ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது, 2வது நாள் சாப்பாடு கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறதுனால சேர்த்து சாப்பிட முடியாது. ஆனால் தெய்வத்துக்கு அப்படி இல்லை இல்லையா? நாம் அந்த அளப்பரிய ஆற்றல் கொண்ட தெய்வத்துக்கு நம்ம நைவேத்தியம் செய்தல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பரிபூர்ணமாக நம்மளுடைய திருப்திக்கு தான். உலகத்துக்கே அன்னபூரணியை வழங்கக்கூடிய அவளுக்கு நம்ம டெய்லி அன்னம் சாத்துறதுனால மட்டும்தான் அவளுக்கு ஆகாரம் கிடைக்கிறதுன்னு இல்லை. அவளுக்கு ஆகாரம் படைப்பதன் மூலமாக அந்த திருப்தியை நாம் நிதமும் அடைவது தான் அந்த சடங்கினுடைய உள்ளர்த்தம். அப்படி நம்மளால் 365 நாளையும் செயல்பட முடியாமல் போச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வருத்தப்பட வேண்டாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஆடிப்பூரத்தன்னைக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு தேவையான உணவை அவளுக்கு நிவேதனம் செய்வதன் மூலம் 365 நாட்களும் நாம் நிவேதனம் செய்து பக்தி செய்வதற்காகவே அம்பாளுடைய கணக்கில் வர வைக்கப்படும். இது அந்த காலத்தில் திருமுன் முன்பாக பள்ளம் தோண்டி அதில் இந்த ஆகுதியை செய்வார்கள். அதனால் அப்படி வந்தது தான் பல்லயம். திரு அப்படிங்கிற அந்த அம்பாளுக்கு நீங்கள் செய்கிறதுனால அதுக்கு திருப்பல்லயம் அப்படின்னு பேர். அது இப்போ நீங்கள் எப்படி சந்தியாவந்தனம் வந்து டெய்லி பண்ணணும்னு ஒரு விதி இருக்குது, நம்மளால் பண்ண முடியல. ஆனால் ஆவணி ஆவட்டத்தன்னைக்கு ஒரு மகா சங்கல்பம் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா, அதில் இந்த 365 நாளில் ஏதாவது விட்டு போயிருந்ததுன்னா எப்படி சரியாகிறதோ அந்த மாதிரி வருடம் முழுவதும் செய்யக்கூடிய பக்தியில் ஏதேனும் குறைகள் இருந்தாலோ, நிவேதனங்களில் ஏதேனும் குறை இருந்தாலோ அவைகளை எல்லாம் பொறுத்து நாங்கள் இன்று படைக்கும் இந்த மகா நைவேத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு எங்களுக்கு நீ அருள் புரிவாயாக அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சம்பிரதாயத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த பல்லயம் வைத்து வழிபடுதல் அப்படிங்கிறது பழைய காலத்தில் ரொம்ப இதனுடைய வரலாறு பார்த்திங்கன்னா 2000 வருஷத்துக்கு முற்பட்டது. இப்போ காலம் மாற 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 இந்த நடைமுறைகள்லாம் குறைஞ்சி போச்சு. இந்த நடைமுறைகளை இங்கே வந்து நம்ம சிவாச்சாரியார் ரொம்ப அழகாக இந்த வருஷம் ஆரம்பித்து வச்சுருக்கார். அதுக்கு உறுதுணையாக சொன்ன உடனே நம்ம ஸ்ரீதரன் ரமா தம்பதியர் என்ன செலவானாலும் பரவாயில்ல ஜமாச்சிருங்கோ எந்த குறையும் இல்லாமல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முந்தைய. ஆண்டாள் அப்படின்னாலே அபண்டன்ஸ், பெரிதினும் பெரிதுகள் அப்படிங்கிறது தான் ஆண்டாளுடைய தாத்பரியம். அது மாதிரி பூரத்தன்று இங்கே நம்ம மகா நைவேத்தியம் எவ்வளோ பெருசாக பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பெருசாக நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக நிரூபித்து காமிச்சு. 2வது செய்வன திருந்தச்சை அப்படின்னு ஒரு பழமொழி உண்டு. நமக்கு வாய்த்திருக்கக்கூடிய பட்டாச்சாரியாரும் சரி சிவாச்சாரியாரும் சரி அவங்க ரொம்ப அந்த பாவனை, இறைவனை பாவிப்பதில் அவர்கள் வல்லவர்களாக இருக்கிறார்கள். அந்த பாவனை இந்த மாதிரி அந்த காரியங்களை வந்து ரொம்ப அழகாக மலர்ந்து குதிர்ந்து அருள் கிடைக்க செய்கிறது அவங்களுடைய அந்த முயற்சி. அவர் இன்றைக்கி அழைச்சின்னு வந்த சிவாச்சாரியார் செந்தில் சிவாச்சாரியார் வந்து ரொம்ப அழகாக அந்த திராவிட வேதம் அவர் சொன்ன விதத்திலேயே அவர் எப்படிப்பட்ட அருள் பெற்றவர், எப்படிப்பட்ட பயிற்சி பெற்றவர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுது.
ரொம்ப அழகாக இன்றைக்கி பேசிகிட்டே போகலாம். அவர் மைக்கை கொடுக்கும்போதே ஓரிரு வார்த்தைகள் அப்படின்னு கண்டிஷன் போட்டிருக்கார். டைம் வேறு ஆகின்னு இருக்கு. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய பேசணும். மீண்டும் நேரம் எடுத்துக்கொண்டு விரிவாக இது பற்றி நாம் வேறொரு சந்தர்ப்பத்தில் சிந்திக்கலாம். இந்த அற்புதமான நிகழ்வு தெய்வீகமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த தெய்வீகம் என்றென்றும் இந்த க்ஷேத்திரத்தில் நிலைத்திருக்கட்டும். இங்கு நடக்கக்கூடிய இந்த தெய்வீகமான நிகழ்வுகள் உலகத்தையும் ரட்சிக்கட்டும் என்று கூறிக்கொண்டு நன்றி கூறி அமைகிறேன். நன்றி. ஆசிஷமைவைதாமாசாஸ்தே தேவதேவோத்தமா தேவதா சார்வபௌமாகிலாண்டகோடி சர்வாண்டநாயகஸ்ய ஜெய் விஜய் பவ ஆசீர்வாத பிரஜை ஆசீர்வாதம் அவதாரதா. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्ति नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. काले वर्धतु पर्जन्यपृथिवी सस्यजालिनी देशोऽयं क्षोभरिगिता ब्राह्मणाः सन्दर्भजाः महद्भ्यो नमः. स्वस्तिमन्त्रार्थाः सत्याः सबलाः सन्ति भवन्तो महान्तो गृह्णन्तु. अस्य देवदेवस्य अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य सपरिवारजगतस्य श्री ललिताम्बिकासमेत अमृतघटेश्वरस्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रहप्रसादेन अद्य अनुष्ठिते कर्कटकमासे पूर्वफलनक्षत्रे पुल्यकालान्तर्गते एकदिने सायरक्षे पूजा महामङ्गलवैभवे मध्ये सम्भाविते मंत्रलोपे तंत्रलोपे काललोपे नियमलोपे भक्तिश्रद्धालोपे सत्यपि तत्सर्वं यथोक्तं यथाशास्त्रानुष्ठितं भूयादिति भवन्तः महान्तः अनुगृह्णन्तु. अनया षोडशोपचार पूजा वैभवेन भगवती सर्वात्मिकासी ललिताम्बिका सुप्रीता सुप्रसन्ना वरता भूत्वा श्री ललिताम्बिका परिपूर्णप्रसादेन अद्य दिने एतत् पूजा वैभवार्थं कैङ्कर्यवराणाम् उभयकर्तॄणां सेवार्थमागतानां सर्वेषां महाजनानां सकलक्षेमाभिवृद्धिः धनधान्याभिवृद्धिः सकलसौभाग्यसमृद्धिः पदे पदे परममङ्गलावाप्तिः श्री अम्बिकायाः परिपूर्णकृपाकटाक्ष अनुग्रह सिद्धिप्रदाश्च भूयाश्री भवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तु. एतत् पूजा वैभव महामङ्गल कर्मणः वर्तमान संवत्सरे अत्युन्नतया प्राप्तिश्च भूयादिति भवन्तः महान्तः अनुगृह्णन्तु. सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु. समस्त सन्मङ्गलानि सन्तु. अयं धर्मः उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु. उत्तरे कर्मणि अविघ्नमस्तु. सर्वं श्री ललिताम्बिका दिव्यमङ्गलचरणार्पणमस्तु. வான்முகில் வடாது பெய்கே மலிபலம் சுரக்க மன்னன் கோன் முறை அரசு செய்கே குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ்க நான் மறை அரங்கள் ஓங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க மேன்மைகள் செய்வ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் ஹரஹர நம பார்வதி பததே ஹரஹரமா. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி லலிதாம்பிகை திருவடிகள் போற்றி போ. ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्ते. शरणागतवीनाथरुद्राणपराधने सर्वस्यान्ति हरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते. अम्बिकायै नमः. सर्वोपचारपूजां समर्पयामि.
ஸ்ரீவத்சம் ஃபேஸ் 2 கௌஸ்துபம் ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி நன்னா வரணும்ன்றது தான். ஸ்ரீவத்சத்துல இப்போ எங்களுக்கு கிடைக்கிற மனசு நிம்மதியும் திருப்தியும் ஸ்ரீவத்சம் ஃபேஸ் 2 கௌஸ்துபத்துல நிச்சயமா கிடைக்கும். நாங்க இப்போ அனுபவிச்சிருக்கிற பக்தி பரவசத்தையும் கலை நிகழ்ச்சிகளையும் நீங்க நிச்சயம் கௌஸ்துபத்துல அனுபவிக்கலாம்.